ओम शांति। आज बाबा की 29 तारीख की मुरली। बाबा कहते मीठे बच्चे, याद से याद मिलती है, याद से याद मिलती है। जो बच्चे प्यार से बाप को याद करते हैं, जो बच्चे प्यार से बाप को याद करते हैं, उनकी कशिश माने आकर्षण, उनकी कशिश बाप को भी होती है। बाबा बोलছেন বাচ্চা বাবাকে याद করবে তো বাবা রেসপন্স याद प्यार देवे, তাই না? যখন याद করব माना याद पाबो, করব ना माना पाबो ना। प्रश्न, तुम्हारे परिपक्व अवस्था की निशानी क्या है? तुम्हारे परिपक्व अवस्था की निशानी क्या है? परिपक्व माने संपूर्ण। तुम्हारे परिपक्व अवस्था की निशानी क्या है? उस अवस्था को पाने का पुरुषार्थ सुनाओ। उस अवस्था को पाने का पुरुषार्थ सुनाओ। तो बाबा बोलছেন কখন বুঝবে যে আমি সম্পূর্ণ হয়েছি, আমি তৈরি হয়ে গেছি, কখন বুঝবো? আর সেই সম্পূর্ণ অবস্থা পাবার জন্যে কি পুরুষার্থ করব, তাই না? দুটো আলাদা কোশ্চেন। এক হলো যে নিশানি কি করে বুঝবো যে কমপ্লিট হয়েছে পুরুষার্থ, আর दूसरा কি পুরুষার্থ করব কমপ্লিট হবার জন্য। उत्तर, जब तुम बच्चों की परिपक्व अवस्था होगी, जब तुम बच्चों की परिपक्व अवस्था होगी तो सब कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएगी, तो सब कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएगी। कर्मेंद्रियों से कोई उल्टा कर्म नहीं होगा, कर्मेंद्रियों से कोई उल्टा कर्म नहीं होगा। अवस्था अचल अडोल बन जाएगी, अवस्था अचल अडोल बन जाएगी। इस समय की अडोल अवस्था से, इस समय की अडोल अवस्था से 21 जन्म के लिए, इस समय की अडोल अवस्था से 21 जन्मों के लिए कर्मेंद्रियां वश हो जाएगी। कर्मेंद्रियां 21 जन्म के लिए कर्मेंद्रियां वश हो जाएगी। तो बाबा बोलছেন সম্পূর্ণ অবস্থা, পরিপক্ব অবস্থা, তার নিশানি কি হবে? কর্ম ইন্দ্রিয় শীতল হয়ে যাবে, মানে কোনো কর্ম ইন্দ্রিয় দ্বারা কোনো মর্যাদার সীমারেখা ক্রস হবে না। আর दूसरा মনের ভিতরে স্থিতি অচল অডল থাকবে, তাই না? ড্রামাতে কত রকম দৃশ্য আসবে, কিন্তু সে কোনো ব্যর্থ সংকল্প করবে না, ড্রামাকে অ্যাকসেপ্ট করবে, তাই না? ফুল স্টপ লাগাবে, অচল অডল অবস্থা থাকবে। আর বাবা বলছেন এই পাবার জন্যে কি পুরুষার্থ করব? इस अवस्था को पाने के लिए, इस अवस्था को पाने के लिए अपनी जांच रखो, अपनी जांच रखो। नोट करने से सावधान रहेंगे, नोट करने से सावधान रहेंगे, नोट करने से सावधान रहेंगे। योग बल से ही, योग बल से ही कर्मेंद्रियों को वश करना है,
योग बल से ही कर्मेंद्रियों को वश करना है। योग ही तुम्हारी अवस्था को परिपक्व बनाएगा। योग ही तुम्हारी अवस्था को परिपक्व बनाएगा। তো বাবা পুরুষার্থের উপায় বলে দিচ্ছেন যে কি করে সম্পূর্ণ হব। এক হচ্ছে রেগুলার যোগ করে কর্ম ইন্দ্রিয়গুলোকেও ভাইব্রেশন দিতে হবে, তাই না? যেরকম অন্যদেরকে দিই, শরীরকে দিই, সেরকম এক একটা চোখ মুখ কান সব এক একটা কর্ম ইন্দ্রিয়ের মধ্যেও বাবার লাইট মাইট ভরতে হবে আর শান্ত হবার সংকল্প দিতে হবে, তাই না? চঞ্চলতা সমাপ্ত হবার ভাইব্রেশন দিতে হবে। তো এক প্রসেস এটা। আর দুসরা হলো যে রোজ রাতে চার্ট রাখবো যে কি হলো সারাদিন, যে আমি মানে কর্ম ইন্দ্রিয়গুলোকে শক্তি দিলাম, ভাইব্রেশন দিলাম, তো সারাদিন সে কতটা শক্তিশালী ছিল, কোথায় মর্যাদার সীমারেখা ক্রস করলো না। তো বাবা বলছেন দুটো পুরুষার্থ, অমৃতবেলা কর্ম ইন্দ্রিয়গুলোকে ভাইব্রেশন দেওয়া আর রাতে चार्ट चेकिंग करा। ओम शांति। यह है याद की यात्रा। सभी बच्चे इस यात्रा पर रहते हैं। सिर्फ तुम यहाँ नज़दीक में हो। जो जहाँ भी हैं बाप को याद करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली नज़दीक आ जाते हैं। जैसे चंद्रमा के आगे कोई सितारे बहुत नज़दीक होते हैं, कोई बहुत चमकते हैं, कोई नज़दीक कोई दूर भी होते हैं। देखने में आता है यह स्टार बहुत चमकता है, यह बहुत नज़दीक है, यह तो चमकता ही नहीं, तुम्हारा ही गायन है। तुम हो ज्ञान और योग के सितारे, তাই না? বাবা বলছেন যেরকম যেই তারাগুলো রাতে চন্দ্রমার আশেপাশে থাকে তারা অটোমেটিক্যালি চমকায় বেশি। তো সেই রকম যারা ব্রহ্মা বাবার কাছাকাছি থাকে বা মাউন্ট আবুতে থাকে, তাই না, তারা চমকায় বেশি। কিন্তু বাবা বলছেন মন থেকেও যারা বাবার কাছাকাছি থাকে তারা সেই তারাগুলো বেশি চমকায়, তাই না? ज्ञान सूर्य मिला है बच्चों को। बाप बच्चों को याद करते हैं। जो सर्विसेबल बच्चे हैं, बाप है सर्वशक्तिमान, उस बाप को ही याद करते हैं। तो याद से याद मिलती है। जहाँ जहाँ ऐसे ऐसे सर्विसेबल बच्चे हैं तो ज्ञान सूर्य बाप भी उन्हों को याद करते हैं, তাই না? ভক্তি মানে দুনিয়াতেও লোকেরা বলে না যে একবার ফোনও করে না, একবার ইয়াদ করে না। তো বাবা বলছেন তুমিও মাঝে মাঝে কি করবে, বাবাকে একটা মিস কল দিয়ে ছেড়ে দেবে, তাই না? বাবার কাছে ইয়াদ পৌঁছে গেল, বাবা অটোমেটিক याद दीते থাকবে। बच्चे भी याद करते हैं। जो बच्चे याद नहीं करते उनको बाप भी याद नहीं करते। কি বললো বাবা? যে বাচ্চারা আমাকে মনে করে না, একবারও কাজে ব্যস্ত হয়ে যায়, তো আমিও ওদেরকে একবারও মনে করি না। उनको बाप की याद भी नहीं पहुँचती है। আর এটাতে এও একটা রহস্য আছে, তাই না? বাবা তো বাচ্চাদের উপরে অ্যাটেনশন রাখে। তো ধরো বাচ্চা কাজ করতে করতে কোনো কিছু ভুল হয়ে যাচ্ছে, তাই না? তখন যদি বাবার প্রতি বাচ্চার নজর থাকে তাহলে বাবা তাকে যে টাচিংটা দেয় তখন বাচ্চা সেটা ক্যাচ করে নেয়। কিন্তু যদি বাচ্চাটা কাজেই ব্যস্ত থাকে, একবারও বাবাকে ইয়াদ করে না, তো যদি সে বাচ্চার দ্বারা কিছু ভুল হচ্ছে, বাবা দেখলো আর কিছু টাচিং দিতে চাইলো, তো সে টাচিং সে বাচ্চা নিতে পারে না। এই জন্যে বাবার বাচ্চা হয়েও বাবার থেকে শক্তি পায় না, তাই না? তো সবসময় কোন দিকে মুখটা করে রাখতে হবে? বাবার দিকে। तो बाबा कहते जो बच्चे याद नहीं करते उनको बाप भी याद नहीं करते, उनको बाप की याद भी नहीं पहुंचती। याद से याद जरूर मिलती है। बच्चों को भी याद करना है,
তাই জন্যে বাবা বলছেন যতই কাজে ব্যস্ত থাকো কিন্তু মাঝে মাঝে বাবার দিকে মনে করতে হবে। তাহলে কি হবে, যদি কিছু ভুল ত্রুটি হচ্ছে তো বাবার সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিতে টাচিং করাবে कि এটাকে ঠিক করতে হবে, তাই না? तो बच्चे पूछते हैं बाबा आप हमको याद करते हैं, बाप कहते हैं क्यों नहीं। তো বাচ্চারা বাবাকে জিজ্ঞেস করছে বাবা তুমি আমাকে মনে করো? বাবা বলছে অবশ্যই করি। বাবার তো নজর তো থাকে না, কে কী করছে নজর তো থাকে। বাবা বলছে অবশ্যই याद করি। इस रीति बाप क्यों नहीं याद करते, जो जास्ती पवित्र हैं और बाप से बहुत प्यार है तो कशिश भी ऐसे करते हैं। যে যত ভালো থাকে, যত পবিত্র থাকে, যত সীমতে চলে তো সে অটোমেটিক বাবার নজর আকর্ষণ করে, তাই না? মা বাবার নজর তো থাকে না বাচ্চাদের উপরে, কে ভালো করছে সেও আকর্ষণ করে নজর, আর কে খারাপ চলছে সেও আকর্ষণ করে নজর। কিন্তু যে ভালো করছে সে বাবার কথাকে ক্যাচ করতে পারে, আর যে ভুল পথে যাচ্ছে সে যেহেতু বাবার সঙ্গে কানেক্টেড নয়, বাবার টাচিংও ক্যাচ হয় না। हर एक अपने से पूछे कि हम कहाँ तक बाबा को याद करते हैं। एक की याद में रहने से फिर यह पुरानी दुनिया भूल जाती है। बाप को ही याद करते करते जाकर मिलते हैं। अब मिलने का समय आया हुआ है। ड्रामा का राज भी बाप ने समझाया है। बाप आते हैं, आकर बच्चों को अपना रूहानी बच्चा बनाते हैं। पतित से पावन कैसे बनो सो सिखाते हैं। तो बाबा सब রুহগুলোকে, আত্মা বাচ্চাগুলোকে বাচ্চা বানিয়েছে আর শিখাচ্ছেন যে কীভাবে পতিত থেকে পবিত্র হোক। बाप तो एक ही है, उनको ही सब याद करते हैं, परंतु याद सबको नंबरवार अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार मिलती है। जितना बहुत याद करेंगे वो जैसे कि सामने खड़े हैं, তাই না? যে সারাদিন বাবাকে ইয়াদ করে, সব কাজে বাবাকে সঙ্গে রাখে, আহ্বান করে রাখে, তখন বাবা বলছেন আমিও যেন সারা টাইম ওর সামনে দাঁড়িয়ে থাকি, তাই না? তো কি চাই, যে বাবার সঙ্গে থাকুক। তো তো সারাক্ষণ আমারও নজর বাবার দিকে থাকা উচিত। কর্মাতীত অবস্থা ভি ऐसे होनी है। তো কর্মাতীত কেমন করে হব, যখন সারা দিন বাবা ইয়াদ থাকবে, তবে তো কর্মাতীত অবস্থা বাবা কালকে বোঝালেন না, অন্ত সময়ে কারো কথা মনে পড়বে না। কখন এইরকম হবে, যখন সারা দিন বাবার ইয়াদে কাজ করি। जितना याद करेंगे कर्मेंद्रियाँ चंचल नहीं होगी। कर्मेंद्रियाँ चंचल बहुत होती है ना, इसको माया कहा जाता है, তাই না? চোর যেরকম বাচ্চাকে চুরি করবে তো কি দিয়ে চুরি করবে, পুতুল দেখাবে, মিষ্টি দেখাবে, চকলেট দেখাবে, তাই না? তো সেই রকম মায়া কিভাবে আমাদের মনকে আকর্ষণ করে। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে কোনো কিছু রস, বলে না 5টা রস আছে দুনিয়াতে যেটা আকর্ষণ করে, কখনো চোখের রস, কানের রস, মুখের রস, জিভের রস। তো বাবা বলছেন কোনো রস দিয়ে সে আকর্ষণ করে, যে দেখো এখানে এসো। তো চোর তো চোরই আছে, আকর্ষণ করে কিসের জন্য, চুরি করার জন্যে। তো বাবা বলছেন এই জন্যে মায়ার প্রলোভনগুলোর থেকে নিজেকে যেন অ্যাটেনশনে রাখো। कर्मेंद्रियों से कुछ भी खराब कर्म ना हो। यहाँ योग बल से कर्मेंद्रियों को वश करना है। वो लोग तो दवाइयों से वश करते हैं, তাই না? ঋষি মুনিরা কর্ম ইন্দ্রিয় শীতল করার জন্যে মেডিসিন, তাই না, গাছগাছালি মেডিসিন প্রয়োগ করে। বাবা বলছেন কিন্তু বাচ্চাদেরকে রোজ সকালে ভাইব্রেশন দিতে হবে পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে, যে আজকে যেন তারা শ্রীমতের লাইনে থাকে, ওরা যেন লাइन क्रॉस ना करे। बच्चे कहते हैं बाबा यह क्यों नहीं वश होती। बाप कहते हैं तुम जितना याद करेंगे उतना कर्मेंद्रियाँ वश हो जाएंगी। आज के तो बाबा बोले ही दिल दुटो पुरुषार्थ, সকালে ভাইব্রেশন দেবে কর্ম ইন্দ্রিয়গুলোকে, আর রাতে চার্ট চেকিং করবে।
তবে তোমার কর্ম ইন্দ্রিয় শীতল হবে আর তুমি কর্মাতীত অবস্থা সম্পূর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত করতে পারবে। इसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। यह सिर्फ याद की यात्रा से ही होता है। इसीलिए भारत का प्राचीन राजयोग गाया हुआ है। सो तो भगवान ही सिखलाएंगे, भगवान सिखलाते हैं अपने बच्चों को, तुम्हें इन विकारी कर्मेंद्रियों पर योग बल से जीत पाने का पुरुषार्थ करना है। संपूर्ण पिछाड़ी में होंगे, তাই না? প্র্যাকটিস করতে থাকবো, তবুও কি হবে? অসুর আছে না, রাবণকে দেখানো হয় না, একটা মাথা কেটে দিল, আরেকটা বেরিয়ে আসলো, অসুরের এক রক্ত মাটিতে পড়লো, আরেকটা অসুর চলে আসলো। না হলে রক্তবিন্দু মাটিতে পড়লো আর অসুর গজিয়ে গেল, এরকম হয়? তো আসলে এই হলো এই জ্ঞানের, এই পুরুষার্থের প্রতীক, তাই না? এক অংশবিন্দু ছেড়ে দিলাম, ও এইটুকু চলবে, কোনো ব্যাপার না। এবার সেইটুকুই বেড়ে বেড়ে বড় আকৃতি ধারণ করে নিল। এই জন্যে ছোট্ট ছোট্ট ভুলগুলোর থেকেই নিজেকে চার্ট রাখতে রাখতে, যোগের ভাইব্রেশন দিতে দিতে সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। संपूर्ण पिछाड़ी में होंगे। जब परिपक्व अवस्था होगी फिर कोई भी कर्मेंद्रियां चंचलता नहीं करेगी। अभी चंचलता बंद होने से फिर 21 जन्म के लिए कोई भी कर्मेंद्रियां धोखा नहीं देगी। 21 जन्म के लिए कर्मेंद्रियां वश हो जाती हैं। सबसे मुख्य है काम। याद करते करते कर्मेंद्रियां वश होती जाएंगी। अभी कर्मेंद्रियों को वश करने से आधा कल्प के लिए इनाम मिलता है। वश नहीं कर सकते तो फिर पाप रह जाते हैं। तुम्हारे पाप योग बल से कटते जाएंगे, তাই না? ভাগবতে দেখো শ্রীকৃষ্ণের কাছে প্রথম পরীক্ষা আসলো, আসুরি বৃত্তি আসলো না, পুতনা আসলো, তারপরে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের উপরে পরীক্ষা আসলো, 5টা অসুর, অকাসুর, বকাসুর, তাই না? সব এক একটা ইন্দ্রিয়ের আকর্ষণের প্রতীক, তাই না? ঘোড়া রূপে আসলো, মন আসলো, তাই না? তো বাবা বলছেন যে দেখো শ্রীকৃষ্ণেরও এই অসুরগুলোর উপরে বিজয়ী হতে হয়েছে, তাই না? তার ইয়াদগার শাস্ত্রতে দেখানো হয়েছে। তো এই পরীক্ষাগুলো আমাদেরও দিতে হবে, তাই না? তবে কৃষ্ণের দুনিয়াতে এন্ট্রি করবে, তাই না? যখন দেখানো হয় মহাবীর হনুমানও লঙ্কা পার করছে, তখনও তার জীবনে 5টা পরীক্ষা আসে, তাই না? এই 5 বিকারের উপরে পরীক্ষা দিতে হবে। तो बाबा बोलছেন तुम्हारे पाप योग बल से कटते जाएंगे, तुम पवित्र होते जाते हो। यह है नंबर 1 सब्जेक्ट। बुलाते भी हैं पतित से पावन होने के लिए, तो बाप ही आकर पावन बनाते हैं। बाप ही नॉलेजफुल हैं। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। यह भी नॉलेज है। एक है योग की नॉलेज, दूसरा है 84 जन्म के चक्र की नॉलेज। 2 नॉलेज है। फिर उसमें दैवी गुण ऑटोमेटिकली मर्ज है। बच्चे जानते हैं हम मनुष्य से देवता बनते हैं, तो दैवी गुण भी जरूर धारण करने हैं, তাই না? তো প্রথমে হলো সব অকাসুর বকাসুর সব কর্ম ইন্দ্রিয়গুলোকে বশ করা, আর সেকেন্ড হচ্ছে পবিত্র হওয়া, আর থার্ড হচ্ছে দৈবী গুণ ধারণ করা, শৃঙ্গার করা, তাই না? এই জন্যে যখন কৃষ্ণ বড় হয়ে যায়, সব পরীক্ষা শেষ হয়ে যায়, তখন সে ফুলের দোলনাতে দুলে, माना दिव्य गुणेर दोलनाते दुले। अपनी जांच करनी है, नोट करने से अपने ऊपर सावधान रहेंगे। अपनी जांच रखेंगे तो कोई भूल नहीं होगी। तो बाबा बोलছেন चार्ट जरूर लिखते হবে, যাতে কর্ম ইন্দ্রিয়গুলো কোনো যদি ভুল টুকটাক করে থাকে, পরের দিন অ্যাটেনশন দেবে যে না এই ভুল আর করব না। बाप खुद कहते हैं मामिकम याद करो, तुमने ही मुझे बुलाया है, क्योंकि तुम जानते हो बाबा पतित पावन हैं। वो जब आते हैं तब ही यह डायरेक्शन देते हैं। अब इस डायरेक्शन पर अमल करना है। आत्माओं को तुम पार्ट बजाते हो इस शरीर द्वारा, तो बाप को भी जरूर
इस शरीर में आना पड़े, यह बहुत वंडरफुल बातें हैं। त्रिमूर्ति का चित्र कितना क्लियर है। ब्रह्मा तपस्या कर यह बनते हैं, फिर 84 जन्मों के बाद यह बनते हैं। यह भी बुद्धि में याद रहे कि हम ब्राह्मण सो देवता थे, फिर 84 का चक्र लगाया, তাই না? আমরাই দেবী দেবতা ছিলাম, 84 চক্র লাগালাম, লাগাতে লাগাতে এখন সাধারণ মানুষ। अब फिर देवता बनने के लिए आए हैं। এবার কিসের ট্রেনিং নিতে এসেছি শিব বাবার কাছে? देवता হবার। जब देवताओं की डिनाइस्टी पूरी हो जाती है तो भक्ति मार्ग में भी बहुत प्रेम से उनको याद करते हैं। देखो देवतारा যে পুরুষার্থ করেছিল সঙ্গম যুগে, সে পুরুষার্থগুলো আর সত্যযুগের যে দিব্য গুণগুলো সপ্ত সঙ্গম যুগেই ধারণ করা, সব কটা দেখো ভক্তি মার্গে কত ভালোবেসে ভক্তরা তার স্তুতি করে, ইয়াদ করে, তার পুজোর ফুল ছেটায়, তাই না? তার গুণকীর্তি গান করে। तो बाबा बोलছেন देखो কত प्रेम से भक्ति मार्गे भक्तरा याद करे। अब वो बाप तुमको यह पद पाने के लिए युक्ति बताते हैं। तो बाबा ট্রেনিং দিচ্ছেন না, युक्ति বলে দিচ্ছেন যে কীভাবে আমরা অত শ্রেষ্ঠ আত্মা হতে পারবো, তাই না? আর আজকে তো বাবা পরিপক্ব হবার জন্যে পুরুষার্থ বলছেন, কর্ম ইন্দ্রিয়র উপরে অ্যাটেনশন, রোজ সকালে ভাইব্রেশন, রোজ রাতে চার্ট চেকিং, তাই না? तो याद भी बहुत सहज है, सिर्फ सोने का बर्तन चाहिए। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतनी पॉइंट्स इमर्ज होगी, ज्ञान भी अच्छा सुनाते रहेंगे, समझेंगे। जैसे कि बाबा हमारे में प्रवेश कर मुरली चला रहे हैं, তাই না? ফিল হয় না যে অনেক সময়ে নিজেই যেই সমস্যা নিয়ে ভাবতে থাকবো, তাই না, তার আনসার নিজেরই মুখের থেকে বাবা যেন প্রবেশ করে উত্তর দিয়ে দেয়, তাই না? যেরকম বাবার বাচ্চারা বলে না যে আমরা আমাদের উত্তর পেয়ে গেলাম, বাবা দিল, তো সেরকম যে নিমিত্ত হয়ে মুরলি শোনাচ্ছে তারও জীবনে সমস্যা আছে, তারও জীবনে পরিস্থিতি আছে, তারও কোনো প্রশ্ন আছে বাবার কাছে, তো তাকেও বাবা পালনা দেয়, তারই মুখ থেকে সেই উত্তর বের, তাই না? তো তখন মনে হয় যে বাবা মনে হয় প্রবেশ করে যায়, তাই না? সেই এসে উত্তর দিয়ে যায়। तो बाबा बोलছেন बाबा भी बहुत मदद करते हैं, औरों का भी कल्याण करना है, वो भी ड्रामा में नूंद है। एक सेकंड न मिले दूसरे से टाइम पास होता जाता है, তাই না? কত টাইম চলে গেল ভাবুন তো। সেই জ্ঞানে আসা আর এতদিন হবা, দেখতে 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 কত বছর, আমার তো 25 বছর হয়ে গেল। তো বাবা বলছেন দেখো বোঝাই গেল না, মনে হচ্ছে যেন সেই সবেই কালকে আসা, তাই না? দেখতে দেখতে টাইম চলে যাচ্ছে। इतने बरस इतने मास कैसे पास होते हैं, शुरू से लेकर टाइम पास होता आया है। यह सेकंड फिर 5000 बरस बाद रिपीट करेंगे, यह भी अच्छी रीति समझना है और बाप को याद करना है, जिससे विकर्म विनाश हो और कोई उपाय नहीं। इतना समय जो कुछ करते आए हो वो सब थी भक्ति, कहते भी हैं भक्ति का फल भगवान देंगे, তাই না? তো ভক্তিতে কি ছিল? কর্মকাণ্ড ছিল, মনের বা আত্মার কোনো উন্নতির পুরুষার্থ ছিল না, কর্মকাণ্ড ছিল। এটা জোগাড় করো, এই সরঞ্জাম আনতে হবে, এই সামান কিনতে হবে। ভক্তি মানে সামান কেনা, আর ভক্তি মানা, তাই না, বাইরের স্থূল জগতের জিনিস গোছানো, তাই তো? এই ছিল। এখন বাবা কি বলছেন? সেই সব স্থূল বাহ্যিক থেকে মনকে গুটিয়ে এবার কি ভক্তি করতে হবে? নিজের আসল আত্মার আর মনের নোংরাগুলোকে বাবাকে দাও, আর বাবার থেকে ভালো ভালো ফুল আর, তাই না, অস্ত্র আর ফুল মানা দিব্য গুণ আর শক্তি বাবার থেকে গ্রহণ করো। নিজেকে সাজাও, দেবী দেবতা যেরকম গয়নাতে সাজে, অস্ত্র শস্ত্রে সাজে। तो क्या फल देंगे, कब और कैसे देते हैं, यह कुछ भी पता नहीं। বাবা বলছেন ঠিক আছে ভক্তি মার্গে স্থূল জিনিস দিয়ে পুজো করলে, কিন্তু তাও সেই ভক্তির ফল দিতে আমি তোমার কাছে এসেছি।
बाप जब फल देने के लिए आवे तब लेने वाले देने वाले इकट्ठे हों। ड्रामा का पार्ट आगे चलता जाता है। सारे ड्रामा में अभी यह है अंतिम लाइफ, हो सकता है कोई शरीर भी छोड़ दे, তাই না? বাবা বলছেন এই জন্ম হলো অন্তিম জন্ম এই কল্পে, তাই জন্যে যে কোনো মুহূর্তে যা কারোর লাস্ট মুহূর্ত আসতে পারে, তাই জন্যে বাবা বলছেন এভার রেডি। और कोई पार्ट बजाना है तो जन्म भी ले सकते हैं, কিন্তু যদি মৃত্যুর সময় কোনো হিসাব বাকি থেকে যায় তাহলে আবার জন্মাতে হবে, আবার করতে হবে হিসাব पूरा। तो किसका बहुत हिसाब किताब होगा तो जन्म भी ले सकते हैं, किसके बहुत पाप होंगे तो घड़ी घड़ी एक जन्म ले फिर दूसरा तीसरा जन्म लेते हैं, তাই না? এবার কারোর যদি অনেক মানুষের সঙ্গে হিসাব জুড়ে আছে তো তাকে কি করতে হবে? একটা মানুষের কাছে জন্মে আবার মৃত্যু হবে, আবার সেখানে অন্য জায়গায় আবার জন্মাতে হবে। এবার যদি আরও কারোর কাছে আছে তো আবার জন্মাতে হবে। তাহলে অল্প সময়ের মধ্যে 1 বছর 2 বছর 4 বছর 5 বছরের মধ্যে দেহ রেখে অন্য জায়গায় যেতে হবে, তাই না? তো বাবা বলছেন गर्भ में गया दुख भोगा फिर शरीर छोड़ दूसरा लिया, তাই না? মৃত্যুও যন্ত্রণা, মায়ের গর্ভে থাকাও সেখানেও স্বপ্ন দেখতে থাকবে, কর্মগুলো দেখতে থাকবে, পানিশমেন্ট দেখতে থাকবে, সেখানেও যন্ত্রণা, তাই না? तो बाबा बोलছেন काशी कलबट में भी यह हालत होती है, पाप सिर पर बहुत है, योग बल तो है नहीं, काशी कलबट खाना यह है अपने शरीर का घात करना। आत्मा भी समझती है यह घात करते हैं, कहते भी हैं बाबा आप आएंगे तो हम आप पर बलिहार जाएंगे, बाकी भक्ति मार्ग में भी बलि चढ़ते हैं, वो भक्ति हो जाती है। बाबा बोलो তুমি আমার কাছে নিজেকে বলি দাও, সমর্পণ করো, নিজের নোংরাগুলো বলি চাড়াও। এবার মানুষ কি করলো? ভগবানের নামে বলি পুজো মানা বিরাট পুজো, তাই না? तो बाबा बोलছেন दान पुण्य तीर्थ आदि जो कुछ भी करते हैं वो किससे लेन देन होती है? पाप आत्माओं से, তাই না? ব্রাহ্মণ পাণ্ডা পুরোহিতগুলোকে দিই না, কোথায় তীর্থ করতে গেলে কি করি? সেখানে নিয়ে নেয় না, কোথায় কোথায় তো ঠকিয়েও নিয়ে নেয়। হ্যাঁ, তো তারা কি করে? সত্যিকারে যে ওরা পাণ্ডা আছে ঠিক আছে, কিন্তু ওরা সেটা দিয়ে নেশা করলো না মাছ মাংস কিনলো না কি করলো, কোনো ঠিক থাকে? তাই না? তো বাবা বলছেন তো দিলে তো কিসের জন্য দিলে? কারো নেশা করার জন্যে দিলে আর কারো ননভেজ খাবার জন্যে দিলে, তাই না? এক্সট্রা পয়সা পেলে মানুষ কি করে? নিজের ইনকামের পয়সায় মানুষ অত উড়ায় না, কিন্তু এক্সট্রা বাজে পয়সা অন্যের ইনকামের পয়সা পেলে সে সেদিন বেশ ভালো পার্টি করবে, তাই না? অনেকের বেশ ভালো খাওয়ানো দাওয়ানো হবে, হ্যাঁ, অনেক পশু প্রাণী মারা যাবে, এটাই তো হবে, এটাই তো পার্টি। পার্টি মানে আর কি? দরকার পড়লে মদ টদও নিয়ে আসবে, এটাই তো পার্টি আর কি, তাই না? তো বাবা বলছেন কি হয় তাহলে? তো পাপ আত্মাও সে, তো কার সঙ্গে লেনদেন করলাম, এক্সট্রা দান করলাম, তাও কি হলো? কোথায় সে কি কাজে লাগলো, তাই না? এক্সট্রা পাপই জমা হলো। रावण राज्य है ना, बाप कहते हैं खबरदारी से लेन देन करना, তাই না? তো বাবা বলছেন খবরদারিতে লেনদেন করো। कहाँ कोई खराब काम में लगाया तो सिर पर बोझा चढ़ जाएगा, তাই না? ওই জন্যে খাবার জিনিস দান করতে পারো, তাই না? যেরকম ক্লাব ট্লাব থেকেও আসে না, পুজো টুজোর জন্যেও চাঁদা চায়, তাই না? তখন কি করো? বলো আমি এতটা পুজোর চাল ডাল দিয়ে দিচ্ছি ভাই, যত লাগবে বলো দিয়ে দিচ্ছি, আমার দান করতে অসুবিধা নেই, কিন্তু পয়সা দেবো না। তুমি পয়সা দিয়ে কি কিনবে তার কোনো ঠিক নেই। হ্যাঁ, পুজোর সামগ্রী কিনবে নাকি তুমি আর কিছু কিনবে সেটা তো জানা নেই, তাই না? এই জন্যে বাবা বলছেন সাবধানে লেনদেন করবে। দান পুণ্য ভি বড়া খবরদারি সে করনা হতা হ্যায়। দিনকাল ভালো নয় না, কলিযুগের মানুষ প্রবৃত্তি শুদ্র প্রবৃত্তি, তাই জন্যে দান পুণ্যও করলে যদি সত্যিকারে পুণ্য জমা করতে চাও তাহলে পাত্র দেখে দান করবে, আর যাতে তার সদুপযোগ হয়
সেই রকম দান করো, তাই না? गरीबों को तो अन्न और कपड़े का दान किया जाता है व आजकल धर्मशालाएं आदि बना कर देते हैं। साहूकारों के लिए तो बड़े बड़े महल हैं, गरीबों के लिए झोपड़ियां हैं। वो तो गंदे नाले के आगे रहे हुए हैं। उस किचड़े की खाद बनती है जो बिकती है, जिस पर फिर खेती आदि होती है। सतयुग में तो ऐसे किचड़े आदि पर खेती नहीं होती, वहाँ तो नई मिट्टी होती है, তাই না? আজকাল সব বাগান যারা করে তো কী সব উল্টো পাল্টা সব সার নিয়ে আসে না, ওইগুলো সব দিতে হয়, কি হাড় গুঁড়ো নিয়ে আসে, কী সব দিয়ে, তাই না, কী কী সব দিতে হয়, মানে নোংরা পচিয়ে সার করে। বাবা বলছেন সত্যযুগে এরকম সার দেওয়া লাগবে না। वहाँ तो नई मिट्टी होती है, उसका नाम ही है पैराडाइज, नाम भी गाया हुआ है। पुखराज परी, सब्ज परी, रतन है ना। कोई कितनी सर्विस करते हैं, कोई कितनी करते हैं, তাই না? তো পুখরাজ পরি মানা যে সবাইকে সুখ দেয় সে হচ্ছে পুখরাজ পরি, তাই না? তো যে সুখ বিলি করে। তো বাবা বলছেন সবজ পরি, যে প্রেম স্বরূপ হয়, সবাইকে ভালোবাসা দেয়, তাই না? তো রতন হ্যাঁ না, कोई कितनी सर्विस करते हैं, कोई कितनी करते हैं। তো বাবাও দেখে যে আমার কোন বাচ্চাটার থেকে কিসের ভাইব্রেশন সবাই পাচ্ছে। তো বাবা বলবে আমার পুখরাজ পরি আছে, সবজ পরি আছে। कोई कहते हम सर्विस नहीं कर सकते, बाबा के रतन तो सभी हैं, परंतु उसमें भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो जे যেই গুণ শক্তি ভাইব্রেশন ছড়ায় সে হলো সেই পরি, তাই না? তো যে সার্ভিসে বলি নয়, যার থেকে ভাইব্রেশন আত্মারা পাচ্ছে না, দুনিয়া পাচ্ছে না, তারা রত্নও নয়। বাবা বলে না তুমি আমার চোখের মণি আছো, আমার রত্ন আছো, তো সে রত্নও নয়, সে পাথর, তাই না? তো বাবা বলছেন তো কত রকম ভ্যারাইটি, যেরকম বাবা বলে ফুলও ভ্যারাইটি, রত্নও ভ্যারাইটি। पूजा होती है देवताओं की, भक्ति मार्ग में अनेक पूजाएं होती हैं, তাই না? ওই জন্য দেখো যেগুলো কালার স্টোন হয় সেগুলোও পূজনীয় হয়, তাই না? যারা ধারণ করে ওরা কত পুজো টুজো করে ধারণ করে, তাই না? তো দেখো তারও কত মহিমা আছে। वो सब ड्रामा में नूंद है, जिसको देख कर मज़ा आता है। हम एक्टर्स हैं, इस समय तुमको नॉलेज मिलती है, তাই না? দেবী দেবতা যে যেই শক্তি দিল সেই শক্তি হিসাবে তাকে পুজো করা হলো, তাই না? তো বাবা বলছেন দেখো ড্রামাতে কত খেলা চলে, সব তোমার থেকেই ইনডাইরেক্টে চায় আর সেইগুলোকে পুজো করে, সেইগুলোরই মান্যতা আছে। চাহে অ্যাস্ট্রোলজির পাথর বলো, চাহে ইষ্ট দেবদেবী বলো, সব ইনডাইরেক্টলি কাকে আহ্বান করা? তোমার এই সঙ্গম যুগের পুরুষার্থ, তার গুণশক্তি ধারণ করার পুরুষার্থ, সেইগুলোকেই আহ্বান করা। যে কবে পর্যন্ত চাইবে ভাবুন, ধারণ করলাম এখানে, কিন্তু সেই প্রাপ্তির জন্য ভক্ত কলিযুগ লাস্ট পর্যন্ত চাইতে থাকবে, তাই না? तो बाबा बोलছেন तुम बहुत खुश होते हो, जानते हो भक्ति का भी पाठ है, भक्ति में भी बड़े खुश होते हैं। गुरु ने कहा माला फेरो, बस उसी खुशी में फेरते रहते हैं, समझ कुछ भी नहीं, তাই না? আসলে শাস্ত্রে বলা হলো না যে ভগবান বলেছে গীতার মধ্যে লাস্টের সময়ে, তাই না, আমার নাম মনে করে তুমি মারা গেলে স্বর্গপ্রাপ্তি হবে, তাই না? তো কৃষ্ণ নাম মনে করে বা আমার নাম বললে কৃষ্ণ নাম হোক শিব নাম হোক, কেননা বলছে কে? বাপ দাদা, তাই না? গীতা তো কার মুখ থেকে আসলো? শিবের আত্মা কৃষ্ণের আত্মা কম্বাইন্ড, তাই না? তো ইয়া তো শিব ধামকে ইয়াদ করে দেহ রাখো বা কৃষ্ণ ধাম ইয়াদ করে দেহ রাখো, তাই না? তো তারা কি বললো? তাহলে সবচেয়ে ভালো সারাদিন নামই নিতে থাকো, যদি কোনো দিন দেহও চলে যায় তাহলে কমসে কম নাম নিয়ে তো। কিন্তু বাবা বলেছে শুধু নাম নিলে হবে? ইয়াদ চাই, শুধু মুখে নাম ডাকতে থাকবো, মনে নেই যে কৃষ্ণপুরীকে ইয়াদ করছি, তাহলে হবে উদ্ধার? तो शिव निराकार है, उनको भला दूध पानी आदि क्यों चढ़ाते, मूर्तियों को भोग लगाते, वो कोई खाती थोड़े है, তাই না? বাবা বলছেন যে শিবের মাথায় জল ঢালে, শিবের মাথা কি গরম? মাথা গরম কার হয়?
আমাদের হয় না, তো কার মাথায় ঠান্ডা করতে হবে? বাবার মাথায় কলসি রেখে দিল, রোজ জল ঠান্ডা করতে থাকবে মাথা। বাবা বলল রোজ জ্ঞান স্নান করো, আর জ্ঞানের যা তুমি ক্লাস করলে সেখান থেকে বিন্দু বিন্দু জ্ঞানের বিচার সাগর মন্থন সারাদিন বুদ্ধিতে টপকাতে থাক। এবার ভক্তি মার্গে ভক্তরা তার यादगार কলসি রেখে জল बिंदु बिंदु छाटते बोले थे। तो भक्ति का पेशगीर कितना बड़ा है। भक्ति के झाड़ ज्ञान है बीज, रचता और रचना को सिवाय तुम बच्चों के और कोई नहीं जानते। कोई कोई बच्चे तो अपनी हड्डियां भी इस सर्विस में स्वाहा करने वाले हैं। तुमको कोई कहते हैं यह तुम्हारी कल्पना है, अरे यह तो वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्राफी रिपीट होती है। তাই না? বাবার বাচ্চাগুলো এমন এমন কথা বলে লোকেদের হজম হয় না। আগে এক ভূখণ্ড ছিল, দাপরের থেকে 7টা মহাদেশ সৃষ্টি হলো, আবার লাস্টে এক ভূখণ্ড হয়ে যাবে, 7টা মহাদেশ সব তলায় ডুবে যাবে। এই সব কথা বললে কে বিশ্বাস করবে বলুন? বলবে মাথাগুলো সব খারাপ হয়ে গেছে। এত ভালো চলতা ফিরতা দুনিয়াকে এরা শুধু ডুবানোর ধান্দায় আছে, এটাই তো বলবে। কিন্তু ফ্যাক্ট ইজ ফ্যাক্ট, তাই না? বলে না গড ইজ ট্রুথ। তো ভগবান যখন সত্য কথা বলছে, ভগবানের বাচ্চারা সত্য কথা বলছে, তখন ওরা ওদেরকে পাত্তাই দিচ্ছে না। তো নাই দিক, একদিন তো বুঝতেই হবে, তাই না? সত্য তো লুকিয়ে থাকবে না, সত্য তো একদিন প্রকাশিত হবে, প্রমাণ তো আসবে। अरे यह तो वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्राफी रिपीट होती है, कल्पना रिपीट थोड़ी होती है, তাই না? যদি এটা কল্পনা হতো তাহলে আজকে যে এত কিছু হচ্ছে সৃষ্টিতে, বাবা তো 1936 থেকে বলেছে, তো এইগুলো থোড়ি না হতো যদি কল্পনা হতো। तो यह तो नॉलेज है, यह है नई बातें नई दुनिया के लिए। भगवानों बाच, भगवान भी नया, उनके महावाक्य भी नए। वो कहते हैं कृष्ण भगवानों बाच, तुम कहते हो शिव भगवानों बाच। हर एक की अपनी अपनी बातें हैं, एक न मिले दूसरे से। यह है पढ़ाई, स्कूल में पढ़ते हो, कल्पना की तो बात नहीं। बाप है ज्ञान सागर, नॉलेजफुल, जबकि ऋषि मुनि भी कहते हैं हम रचता रचना को नहीं जानते। उनको यह नॉलेज कहाँ से मिली, जबकि आदि सनातन देवी देवता ही नहीं जानते। जिन्होंने जाना उन्होंने पद पाया, फिर जब संगम युग आए तब बाप आकर समझाए। नए नए इन बातों में मूंझते हैं, कहते हैं बस तुम इतने थोड़े ही राइट हो, बाकी सब झूठे हैं, তাই না? কেউ কেউ নতুন আসে, তখন শুনে তো ভালো লাগে না ওদের, বলে তোমরা শুধু এই সংস্থাই শুধু এই সব বলে, আর তো কেউ বলে না। তো তোমরাই সারা জগতে 800 কোটি আত্মার মধ্যে তোমরাই শুধু সত্যি বলো, আর বাদবাকি সব খারাপ, সবাই ঝুট বলে। এটাই বলে, তাই না? কেননা ব্যাপারটা তো দেখতে গেলে ওরাও ঠিক কথাই বলছে, তাই না? যে সারা দুনিয়াতে এরকম কথা তো আর কেউ বলেই না, জানেই না, তো বলবেই কি, তাই না? तुम समझाते हो गीता जो माई बाप है उसे ही खंडन कर दिया, তাই না? আর তো সবাই বলে কৃষ্ণ গীতা বলেছে, তাই না? আর তো কোথায় বলে না শিব গীতা বলেছে, তাই না? বেশ, এটা নিয়ে আরও ঝামেলা। तो बाबा बोलছেন बाकी सब तो रचना है, उनसे वर्षा मिल न सके। वेदों शास्त्रों में रचता और रचना की नॉलेज हो न सके। पहले तो बताओ वेदों से कौन सा धर्म स्थापना हुआ। धर्म तो है ही 4, हर एक धर्म का धर्म शास्त्र एक होता है। बाप ब्राह्मण कुल स्थापना करते हैं, ब्राह्मण ही फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल में अपना पद पाते हैं। बाप आकर तुमको सम्मुख समझाते हैं इस रथ द्वारा। रथ तो जरूर चाहिए, आत्मा तो है निराकार, उनको साकार शरीर मिलता है। आत्मा क्या चीज़ है उनको ही नहीं जानते, तो बाप को फिर कैसे जानेंगे। লোকের শরীরে ভূতে ঢুকবে সেটা বিশ্বাস করবে, কিন্তু ব্রহ্মা বাবার মধ্যে শিব বাবা ভগবান এসে বলবে সেটা বিশ্বাস করবে না, তাই না? কেননা 5000 বছরের ড্রামাতে ভগবান কোনো দিন এসে প্রবেশ করিনি, আত্মা প্রবেশ করেছে, পরমাত্মা কোনো দিন এসে প্রবেশ করেনি।
তাই না? মহাপুরুষরাও বলেছে যে আমি ভগবান নয়, লোকেরা তাকে ভগবান বলেছে, সে নিজে বলেছে আমি ভগবান নয়, কিন্তু শিব বাবা তো এসে বলছে যে আমি সৃষ্টির রচনা। প্রবলেম তো এখানে হয়ে গেল, যে এরা এসে নিজেকে ভগবান বলছে, তাই না? আরে ভগবান তো ভগবানই বলবে না, আর কি বলবে, তাই না? আজ পর্যন্ত কারো দম হয়েছে, কেউ এসে বলেছে যে আমি ভগবান, তুমি আমাদের সন্তান, তোমাদেরকে নিয়ে যাবার জন্যে পরমধাম উপরে নিয়ে যাব বলে আমি জ্ঞান দিতে এসেছি, এরকম কথা কেউ বলেছে? তাই না? এখন যখন এসে বলছে তো বিশ্বাস হবে না, তাই না? কেননা এইরকম কথা তো 5000 বছরের শাস্ত্রে নেই, আর হবেই বা কী করে? এই ঘটনা তো প্রথমবার, তাই না? तो राइट तो बाप ही सुनाते हैं, बाकी सब हैं अनराइटियस, जिससे फ़ायदा कुछ भी नहीं, माला किस किसी मरते हैं, তাই না? বাবা বলছে যদি মানুষের লেখা শাস্ত্র, মানুষের লেখা গীতা, তার মধ্যে যদি মুক্তি হয়ে যেত, পাপ ক্ষয় হয়ে যেত, তাহলে দুনিয়াতে আবার পাপ বেড়ে চলেছে কেন, তাই না? তো আসল গীতা পেলে তো অটোমেটিক্যালি মুক্তি হবে, মুক্তির পথ পাবে, মন শান্ত হয়ে যাবে, অশান্ত থাকবে কেন, তাই না? तो माला किस किसी मरते हैं कुछ पता नहीं, बाप को ही नहीं जानते, बाप खुद आकर अपना परिचय देते हैं, ज्ञान से सद्गति होती है, आधा कल्प है ज्ञान, आधा कल्प है भक्ति, भक्ति शुरू होती है रावण राज्य से, भक्ति से सीढ़ी उतरते उतरते तमो प्रधान बन पड़े हैं, किसके भी ऑक्यूपेशन को नहीं जानते, भगवान की कितनी पूजा करते हैं জানতে কুছ বি নেই, তাই না? এত ভক্তি করলো, কিন্তু করে করে আরও বেশি থেকে বেশি তামসিক হলো, তাই না? আরও আচার বিচার ব্যবহার আরও নোংরা হতে থাকলো, তাহলে কি ফায়দা হলো ভক্তি করে? तो बाबा बोलছেন तो बाप समझाते हैं इतना ऊंच पद पाने के लिए अपने को आत्मा समझना है और बाप को याद करना है, इसमें है मेहनत, अगर किसी की बुद्धि मोटी है तो मोटी बुद्धि से याद करे, परंतु याद एक को ही करे, তাই না? বাবা বলছেন যদি বুদ্ধি মোটা আছে, পরম ধামে যেতে পাচ্ছি না, সুখবতনে যেতে পাচ্ছি না, ফরিস্তা হতে পাচ্ছি না, তো মোটা বুদ্ধিতে ইয়াদ করো, সাকারে বাবাকে ডেকে নাও, তাই না? তুমি যেতে পারছো না, বাবাকে ডাকো। তো বাবা বলছেন परंतु याद एक को ही करे, गाते भी हैं बाबा आप आएंगे तो आपसे ही बुद्धि योग जोड़ेंगे, गीतार कथा আছে না, माम एकम याद करो, माने एक আমাকে ही ध्यान करो। अब बाप भी आए हैं, तुम सब किससे मिलने आए हो, जो प्राण दान देते हैं, आत्मा को अमर लोक में ले जाते हैं। बाबा বলছেন তুমি কার কাছে এসেছো যে তোমাকে অমর লোকে নিয়ে যাবে? बाप ने समझाया है काल पर जीत पहनाता हूँ, तुमको अमर लोक में ले जाता हूँ, মৃত্যু উপরে কি করে বিজয়ী হব, মৃত্যুর পরে যাতে পুনর্জন্ম না হয়, কি করে কর্মাতীত হব, এই কথাগুলো বুঝিয়ে শিব বাবা আমাদেরকে অমর লোকে নিয়ে যেতে এসেছে। दिखाते हैं ना अमर कथा पार्वती को सुनाई, अब अमरनाथ तो एक है, हिमालय पहाड़ पर बैठ थोड़े ही कथा सुनाएंगे, भक्ति मार्ग की हर बात में वंडर लगता है, তাই না? সব ভক্তি মার্গের কথা ঠিক আছে, কিন্তু কৈলাস পর্বতে শিব পার্বতীকে বোঝালো না, কিন্তু পার্বতীগুলোকে কোথায় বোঝালো? পাহাড়েই বোঝালো, কিন্তু কৈলাস পাহাড়ে নয়, তাই না? মাউন্ট আবুর পাহাড়িতে বোঝালো। अच्छा मीठे मीठे शिकिल थे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते, सदा रहेंगे हंसते बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। लिखते হবে না, পড়ে দিচ্ছি। धारणा के लिए मुख्य सार, एक नंबर योग बल से कर्मेंद्रिय जीत बन संपूर्ण पवित्र बनना है। तो आज के होमवर्क যোগের দ্বারা কর্ম ইন্দ্রিয়কে ভাইব্রেশন দিয়ে अटेंशन दिए पवित्र होते हैं। इस अवस्था को पाने के लिए अपनी जांच करते रहना है, और राते की करबे चार्ट चेकिंग करबे। दूसरा सदा बुद्धि में याद रखना है
कि हम ही ब्राह्मण सो देवता थे। बाबा बोलছেন বুদ্ধিতে নেশাতে থাকো যে আমরাই সেই ব্রাহ্মণ সো দেবতা ছিলাম। अब फिर देवता बनने के लिए आए हैं, इसीलिए बहुत खबरदारी से पाप और पुण्य को समझकर लेन देन करनी है, তাই না? ওই জন্যে পাপ আত্মাগুলোর সঙ্গে হিসাব কিতাব লেনদেন সমঝদার হয়ে করতে হবে, যাতে ফার্দার কোনো হিসাব কিতাব না তৈরি হয়। वरदान सर्व सत्ताओं को सहयोगी बनाए, प्रत्यक्षता का पर्दा खोलने वाले सच्चे सेवाधारी भव। प्रत्यक्षता का पर्दा तब खुलेगा जब सब सत्ता वाले मिलकर कहेंगे कि श्रेष्ठ सत्ता ईश्वरीय सत्ता आध्यात्मिक सत्ता है, तो यही एक परमात्म सत्ता है। सत्ता सत्ता माने हलो पावर, তাই না? তো দুনিয়াতে অনেক রকমের পাওয়ার আছে, যেরকম রাজনীতির পাওয়ার আছে, তাই না? ধর্মনীতির পাওয়ার আছে, যারা সমাজ ব্যবস্থা দেখে ওদের পাওয়ার আছে, তাই না? তো যখন সব পাওয়ারগুলো শাসনকর্তা ধর্মনেতা সব রকমের সমস্ত যারা ভিআইপি যখন একসঙ্গে মিলে বলবে যে এটাই সঠিক, তখন দুনিয়া জাগবে, তাই না? सभी एक स्टेज पर इकट्ठे हो ऐसा स्नेह मिलन करें। इसके लिए सबको स्नेह के सूत्र में बांध समीप लाओ, सहयोगी बनाओ। ওই জন্যে বাবা বলে ভিআইপি সেবা করো, তাই না? যারা প্রশাসনে বা যারা মানে রাজনীতিতে বা ধর্মনেতা ওদেরকে কাছাকাছি সহযোগী বানাও, যাতে তারাও বাবার হয়ে বলে। यह स्नेह ही चुंबक बनेगा जो सब एक साथ संगठन रूप में बाप की स्टेज पर पहुँचेंगे। तो अब अंतिम प्रत्यक्षता के हीरो पार्ट में निमित्त बनने की सेवा करो, तब कहेंगे सच्चा सेवाधारी। स्लोगन सेवा द्वारा सर्व की दुआएं प्राप्त करना, यह आगे बढ़ने की लिफ्ट है, তাই না? তো আজকে তো বাবা বললো না যে সেবা করে যে পুখরাজ পড়ি যে সবজ পড়ি, বাবারও তার প্রতি আকর্ষণ হয়, তাই না? বাবা দেখে দেখে খুশি হয়। আর বাবা তো ভিআইপি সেবা মাইক সেবার জন্যেও বলে দিল যে সব, তাই না, সত্তা সব পাওয়ারফুল মানুষগুলোকে সহযোগী বানাও, যাতে ওরাও বাবার হয়ে এক ঝান্ডার নিচে তারা বলতে পারে যে এটাই সঠিক, তবে আসল সেবা হবে। তো বাবা বলছেন যে সেবা করবে সে অনেক দোয়ার অধিকারী হবে, তাই না? ঠিক আছে, ওম শান্তি। তো আজকে তো হোমওয়ার্ক মাথায় থাকলো, আজকে অ্যাটেনশন দেওয়া হবে রোজ অমৃত বেলা। যেমন সবাইকে দিই, দেহকে দিই, প্রকৃতিকে দিই, তেমন কর্ম ইন্দ্রিয়গুলোকেও ভাইব্রেশন দেব, আর রাতে চার্জ চেকিংও করব, আর সারা দিন কাজের মধ্যেও বাবাকে আহ্বান করে কাছে রাখবো। বাবা বলল না যে ধরো চলতে ফিরতে কোনো ভুল হচ্ছে, বাবা বলতে চায়, অ্যাটেনশন দেওয়াতে চায়, কিন্তু বাচ্চার কানেকশন যদি বাবার সঙ্গে নেই তো বাবা কি করে টাচিং করাবে? ওই জন্যে কানেকশন জুড়ে রাখতে হবে আর সেবা করতে হবে, তাই না? আর কৃষ্ণের মতন, তাই না, যত পুতনা অকাসুর বকাসুর যত আছে না অসুর, পরীক্ষা তো জীবনে আসবে, তো সে পরীক্ষাও দিতে হবে। আর বাবা দেখো এটাও বলল তোমরা যে পরীক্ষা দেবে তারপরে যে তোমরা দিব্য গুণ শক্তিতে যে সাজানো গুছানো হবে, সেটা দেখো ভক্তি মার্গে কলিযুগ লাস্ট পর্যন্ত ভক্তরা তোমার থেকে কি ভালোবেসে চাইতে আসবে লাইন দিয়ে, তাই না? আচ্ছা, ওম শান্তি।